بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بس باغ کے حوالے سے ایک بات چلی آ رہی ہے، کنٹینیوٹی میں آگے بتایا جا رہا ہے ولو اننا نزلنا، اور اگر یعنی کہ یہ شرطیہ ولو کہ اگر اس طرح بھی ہوتا، اس طرح بھی کرتے تو پھر بھی جو اس کے رزلٹ ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں آگے کہ کیا ہوتا۔ ولو اننا نزلنا، اور اگر ہم اتارتے علیہم ان کی طرف ملائکہ با اختیار فورسز، جن کے پاس اختیارات ہیں، اختیارات والے فورسز بھی ان کے اوپر اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے کلام کرتے موتا۔ موتا موتا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ناکام ہو جانے والے، رک جانے والے، یعنی کہ وہ لوگ، اس کے اندر وہ بھی لوگ شامل ہیں جو ناکام ہو گئے، جن کو سزائیں مل گئیں، یا جو ناکامی کا منہ دیکھنے پر رکے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ان کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ دیکھو یہ ناکام ہوئے تھے اپنے کام میں، یا تو ان کو سزائیں ہو گئی ہیں کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے، خود اپنے ان احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناکامی کا منہ دیکھا ہے، تو وہ سزا کے حوالے سے، اور جو لوگوں کے عوام کے حوالے سے کہ جنہوں نے کوشش کی، غلط کام کیا اور ناکام ہوئے، تو یہ دونوں یہاں پر شامل ہیں۔ ان کے اوپر ہم باختیار فورسز بھیجتے، اور ان سے وہ ناکامی کا منہ دیکھنے والے بھی کلام کر لیتے کہ دیکھو یہ جو غیر آئینی راستہ ہے، مملکت الہیہ کا دیا ہوا راستہ، اس کی خلاف ورزی جو وہ کبھی کامیابی نہیں دے گی، وہاں پر ناکامی ہی رہے گی، تو وہ ان سے کلام کرتے۔ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور بتایا کہ ہم اکٹھا کر دیتے ان کے سامنے ہر شے کے معاملے میں، سامنے لا کر ان پر ہم ہر شے کے معاملے میں معاملات ہوئے ہیں ان کے سامنے رکھ دیتے۔ ماں کانو لئیو میں تو بتایا گیا کہ یہ اگر ہم ایسا بھی کرتے تو یہ امن قائم کرنے والے نہیں تھے، پھر بھی یہ امن کا داعی بننے والے نہیں تھے کہ معاشرے کے اندر امن قائم کر، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو مملکت الہیہ کی مشیت ہے، جو مملکت الہیہ کا قانون ہے، اسی قانون کے مطابق فیصلہ، ولیکن اکثر ہم یجہلون، اکثریت جو ہے یہ عوام کی، وہ جو مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ بھی دے دیا جائے، ساری کچھ جانکاری بھی ان کے پاس آ جائے، تو پھر بھی وہ سامنے آ جانے والے سارے کے سارے معاملات سمجھ کر بھی پھر بھی امن قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کہا کہ یہ تو مملکت الہیہ کی پھر مشیت ہے، اس کے قانونی تقاضے ہیں، اس کے مطابق کام ہوتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت یجہلون، وہ تو جہالت پر مبنی کام کرتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے پایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر بلند عہدے دار کے لیے، عدو، دشمن، تو یہ ایک جو بات ہے، جو معاملہ ہے، جو مشاہداتی ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے کہ بار بار مملکت الہیہ کے حوالے جو مشاہدات ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ بات کی، وقت ذالک، اسی طرح یعنی کہ اسی کے مانند جیسے یہ پیچھے لوگ ہیں، ان کے سامنے ساروں کو کھڑا بھی کر دیا جائے اور فورسز بھی لے ہیں، تو یہ امن قائم کرنے والے ہیں نہیں ہے، کیونکہ یہ جہالت پر مبنی ایک سوچ ہے ان کی، تو اس جہالت سے نکل نہیں سکیں گے۔ اس لیے یہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر بلند عہدے دار کے لیے، نبیہ، یہ بلند عہدے دار جس کو سپر سیٹ کیا جاتا ہے، جس کو بڑی ذمہ داری ملتی ہے، بڑا اس کو وزیر کا عہدہ مل جاتا ہے، تو ہم نے یہ پہلے بھی پایا ہے کہ بلند عہدے داروں کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں یہ شاید اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی، جہاں پر آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے، وہ پھر آئین اور قانون کے حوالے سے، اور لوگ دشمنی ان کے اس لیے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے ذمہ داری کے حوالے سے یا اپنے طاقت کے حوالے سے ہم پر زور آزمائی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے بتایا گیا کہ ہم نے ہر بلند عہدے دار کے لیے دشمن پائے ہیں، شیطان، جو ایسی سوچ رکھنے والے ہیں، جو آئین کے مخالفین ہیں، کی مخالفت کرنے، شیطانہ سے مضبوط رسی بٹی ہوئی، یعنی کہ ایسا پکا ذہن کہ جو آئین کی مخالفت ہی کرے گا، اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہو، تو یہ شیطان کہتا ہی اس کو، ایسی سوچ جو مخالف ہو، آئین کے مخالف کھڑے ہونے ہو، تو بلند عہدے داروں کے یہ دشمن ہوتے ہیں، شیطان الانس والجن، اور جن، شیطان، انس اور جن، یعنی کہ یہ آئین کے مخالف، ان آنا سا، ان سے الف نون سین، یہ روٹ ہے اس کا، جس کا معنی ہوتا ہے مانوس ہو جانا، وحشت کی ضد ہے یہ، یعنی کہ وحشی نہ بننا بلکہ مانوس ہو جانا، عوام میں گول مل کر رہنا، یا ظاہر ہو جانا، جن کے برعکس اس کا معنی ہے، کیونکہ جن چھپی ہوئی قوت کو کہتے ہیں، یا جنونی لوگ، تو یہ انس کمپیریزن میں یہاں پر آیا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جن اور انس، جن اس کا الٹ انس، یا انس اس کا الٹ جن، تو انس انسیت رکھنے والا، مانوس ہو جانے والا، اور جن وہ جو پشیدہ رہ کر یا جنونی حوالے سے کام کرنے والا، کیونکہ یہاں پر تو جنونی حوالے سے یہ انس جو ہے، انس کے حوالے سے کہ انس کی الٹ جن ہے، یہ انس مانوس ہونے والے، اور یہ جن جو ہیں یہ جنون سے کام کرنے والے، تو یہ جنون سے کام کرنے والے بھی دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی صحیح کام کرنے کے لیے جنون کا اختیار کرے، وہ جو ان کی سوچ ہے جنہ کی، کہ وہ جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کام کے کرنے کے، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو غلط کام کے لیے جنون اختیار کر رہے ہیں، تو دونوں معنوں سے آپ اس کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ یہ قرآن بڑی وسعت کے معنوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر وسعت ہے، تو ان کے معنوں کے اندر بھی وسعت ہے۔ اگر کوئی
अच्छा काम करता है जुनूनी हवाले से तो वो भी अच्छाई के हवाले से बेहतर होगा, और जो कोई गलत काम करने के हवाले से जुनून है तो वो फिर गलत हवाले से होगा। तो ये सियाको सबक तय करेगा कि वो जुनून उसका अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। तो यहाँ पर तो वो लोग पेश किए जा रहे हैं कि जो जुनूनी हुए हुए हैं गलत हवाले से, और ये शैतान जो पीछे आया ये मतलब कि एक ही टीम के लोग हैं। तो इंसी वल जिन्न, उनसियत रखने वाले और जुनूनी लोग, यूं ही बाज़हुम इला बाज़, और ये लोग जो होते हैं ये आपस के अंदर एक दूसरे को खुफिया पैगाम देते हैं, बाज बाज को खुफिया पैगाम देते हैं। ज़ुखरुफुल कौल, और ये मुलम्मा की हुई बातें, मुलम्मा साज बातें करते हैं, यानी कि उसकी हकीकत कोई नहीं होती। ज़ुखरुफ ज़े खे रे फे ज़ुखरुफ, ये इसका बुनियादी माना तो सोना, जिसको गोल्ड कहते हैं, जिसके जेवरात बनते हैं। और ये ज़बाइश की चीज़ें भी इसी ज़मरे में आती हैं कि जो जीनत और ज़बाइश करने के लिए हवाले से चीज़ें बनती हैं। मसनूई जेवरात भी हो सकती है, मसनूई जीनत भी हो सकती है। और ये क्योंकि आपस के मामला हैं तो मुलम्मा की हुई बातें, झूठी बातें, ऐसी झूठी बातें जो ऐसे घड़ कर पेश कर दी गई हो, तो ये करते हैं वो लोग। तो ये एक दूसरे की तरफ खुफिया पैगाम भेजते हैं, गरूरा, धोखे के हवाले से, धोखा देने के लिए, गरा, धोखे के हवाले से। वलो शाह रब्बुक, और अगर तेरे निज़ाम रबूबियत की मशीयत होती, ये कानूनी तकाजा होता, मा फालू हो, तो ये काम करते ही ना, इनको ये काम करने ही ना दिया जाता। फजर हूँ, क्योंकि इख्तियारात उनको दिए हुए हैं, उनकी आज़ादी है, आज़ादी राय है, तो वो आज़ादी राय से अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो अगर इनके ऊपर पाबंदी होती तो ये कर ही ना सकते। तो इसलिए कहा फजर हूँ, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, इन लोगों की तरफ तवज्जो ना कीजिए। वह मा यफ्तरून, और जो ये इफ्तारें करते हैं, जो ये घड़ घड़ कर पेश करते हैं, मन घड़त बातें करते हैं, उनकी तरफ तवज्जो ना कीजिए। वला तस्गा अलैहिल अफिदातुल लज़ीना ला युमिनू बिल आखिरत, और ये के माइल होते हैं कि तस्गा सगाया से, जिसका माना माइल होना था, और ये के वाले तस्गा, और ये के माइल होते हैं अलैहि, इनकी तरफ, अफिदातुल लज़ीना ला युमिनू बिल आखिरत, वो लोग या उन लोगों के जहन या ऐसी जहनीत वाले जो अमन कायम करने वाले नहीं, अमन ना कायम करने वाले, ला युमिनू, जो अमन कायम करने की जिनकी सोच होती नहीं है, तो ऐसे लोग इनकी तरफ माइल होते हैं। और ये मुस्तकबिल के बारे में, आखिरा, इनकी तरफ माइल वो लोग होते हैं, उन लोगों के जहन होते हैं जो अमन कायम करने वाले नहीं होते, आखिरा के बारे में, आने वाले दौर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। वाले यरजू हो, और ये कि वो उससे राजी होते हैं। वाले यकतारिफ हो, और ये कि वो काम करते रहते हैं, इनको उस काम के अंदर छोड़ दीजिए आप। माहुम मुख्तलिफुन, जो भी ये काम करना चाहते हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, इनको उस काम में पड़े रहने दीजिए। अफा गैरुल्लाह तक, क्या ये आइन के अलावा चाहते हैं? अफा गैरुल्लाह तक, अब तक क्या ये चाहते हैं आइन के अलावा कोई काम करना? अफा गैरुल्लाह अब तक हकम वहुवल्लज़ी अंज़ला अलैहिमुल किताब मुफस्सला, अगर ये चाहते हैं आइन के अलावा कोई हुक्म, कोई अख्तियार, तो वो ममलकत इलाहिया तो इनकी तरफ भेज चुकी है किताबा मुफस्सला, एक ऐसा ज़ाब्ता जो बड़ा तफसील से बयान हुआ है, कानूनी किताब, तफसील से बयान की गई किताब जो है वो इनकी तरफ दी जा चुकी है। ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, जहालत की बुनियाद में, जहालत में फंसे हुए हैं, जहालत के हवाले से काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर बता दिया। उनकी तरफ तो ममलकत इलाहिया की तरफ से एक तफसील किया हुआ मुफस्सल एक ज़ाब्ता दे दिया गया है। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग जिनको हमने ज़ाब्ता दिया, यालमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुन मिन रब्बिका, तो जिन लोगों को यह ज़ाब्ता दिया गया उनके बारे में बताया गया यालमूना, कि वो इसको समझ चुके हैं, वो इसको जान चुके, अन्नहु मुनज़्ज़लुन मिन रब्बिका, कि यकीनन वो ज़ाब्ता जो है वो इनके निज़ाम रबूबियत के हवाले, रबूबियत सही करने के लिए, रबूबियत के हवाले से इनको वो ज़ाब्ता दिया गया है। ये कोई इस हवाले से नहीं दिया गया कि इनसे कोई झीना झपटी की जाए या इनके ऊपर जुल्म किया जाए, ये तो इनकी रबूबियत के हवाले से इनको ज़ाब्ता दिया गया है, बिलहक, जो हकूक पर मबनी है, हकूक पर मबनी ज़ाब्ता दिया गया है। फला तकूनन्ना मिनल, और देखो आप इसके बारे में किसी शक में मुब्तला न हो जाना, यानी कि इन लोगों को जो ज़ाब्ता दिया गया है वो तो इनका निज़ाम रबूबियत सही करने के लिए, इनको निज़ाम रबूबियत के डगर पर चलाने के लिए, ताकि सबकी रबूबियत हो और वो उन अपने जहालत को जो वो करते चले आ रहे हैं उसको छोड़ दें। तो वो ज़ाब्ता तो इसलिए दिया गया था। तो आप यानी कि लीडर को कहा जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है जो अपने माशरे के अंदर ऐसा निज़ाम चाहते हैं, ऐसा ज़ाब्ता चाहते हैं कि जिससे अमन कायम हो जाए और लोगों की रबूबियत होनी शुरू हो जाए। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई कि वो तो उनके निज़ाम रबूबियत के हवाले से दिया गया था। तो आप इसमें किसी शकूक व शबहत में मुब्तला न होना। व तम्मत कलिमात रब्बिक, और पूरे कर दिए गए कलमात रब्बिक, तेरे निज़ाम रबूबियत के हवाले से, तेरे निज़ाम रबूबियत के हवाले से वो जो बात है, वो जो कलमात हैं, वो तो पूरे अपने बैलेंस के साथ बयान कर दिए गए। सिद्क़न व आदला, तस्दीक की बुनियाद पर या सच्चाई की बुनियाद पर, व आदला, और तवाज़न की बुनियाद, उसके अंदर सच्चाई भी है, सिद्क़ भी है, तस्दीक भी है जो तुम निज़ाम चाहते हो, व आदला, और तवाज़न भी है इसके अंदर। वो जो दिया गया, मुकम्मल किया गया कलमात के साथ ज़ाब्ते को, तो वो सिद्क़ और अदल, सच्चाई और
तवाज़ुन के बुनियाद पर है। ला मुबद्दिल लिकलिमात ही, देखो नहीं तब्दील होते कलमात, कलमात को फिर तब्दील नहीं किया जाता। जो सिद्क़न व अदला के हवाले से तुम्हारे सामने ज़ाब्ता पेश किया गया है वो कोई तब्दील होने वाला नहीं है। वो कलमात जो अदा किए गए हैं, जो पूरा किया गया है, तो वो तब्दील नहीं होगा। वह हुवा समीउल अलीम, और वह ममलकत इलाहिया तो सुनती है और जानती है, यानी कि उसका सुनना भी जो है वो इल्म की बुनियाद पर है। इल्म के हवाले से, ज़ाब्ते के हवाले से वो पेश करती है अपने अहकाम, और उन्हीं के हवाले से फिर सुनवाई होती है, क्योंकि वही इल्म तो है जो उसने दी है। वाइन तो अक्सर अक्सर मन फिल अर्द, और देखो अगर तो अतात करेगा अक्सरियत की, मन फिल अर्द, जो भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनकी अक्सरियत के हवाले से बताया जा रहा है कि अगर उन अक्सरियत की तरफ तो तवज्जो देगा, जो मुल्क के ज्यादा लोग हैं, कसरत वाले लोग हैं, युज़िल्लू का, तो वो तुम्हें गुमराह कर देगा। ऐसे लोग जो मुल्क की अक्सरियत आबादी होती है, ऐसे लोगों के बारे में ये मुशाहदाती बात बताई जा रही है। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसका कोई मुशाहदा नहीं है, ये पूरे भरपूर मुशाहिदे के साथ, हो सकता है ये हज़ारों साल के अंदर उन्होंने एक बात को जो समझ आने वाली है और जिसका उन्होंने बार बार सामना किया है, जिसके बार बार उन्होंने लोगों को बताया कि देखो ये गलत है, ये सही है, तो इसके बावजूद अक्सरियत जो है वो जाहिलों की होती है। अक्सरियत जो है वो आइन के पीछे चलने वालों की नहीं होती, वो ख्वाहिशात के पीछे चलने वालों की। इसलिए यहाँ पर ये बात वाज़िया कर दी गई, वइन तोतिया अक्सर मन फिल अर्द, और अगर तो अक्सर की जो मुल्क के रहने वाले हैं, अक्सर जो लोग हैं, अगर उनकी तो बात मानेगा, उनके जो मामलात हैं, उनकी जो सोच है, अगर उस पर चलेगा, युज़िल्लूगा, तो वो तुम्हें गुमराह कर देंगे। अन सबीलिल्लाह, उस रास्ते से जो आइन का रास्ता है, आइन का रास्ते से तुम्हें हटा देंगे। अन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, और वो नहीं पैरवी करते मगर गुमान की पैरवी करते हैं। वो तो सिर्फ पैरवी करते हैं तो वो गुमान की पैरवी करते हैं, ज़न्न की पैरवी करते हैं, जो ज़न्नी बातें होती हैं उनकी पैरवी करते हैं। व इनहुम इल्ला यखरसून, और नहीं है उनमें से लोगों की अक्सरियत यखरसून, जो खारासा गैर यकीनी बात करने वाले, जिनके पास हकीकत की कोई चीज़ होती नहीं है, जिनके पास हकीकत का कोई शैबा नहीं होता, तो ऐसे लोग, उनकी अक्सरियत जो है वो सिर्फ ज़न्न व गुमान की पैरवी करते हैं, गैर यकीनी जो ज़ाब्ते हैं उनकी तरफ चलते। इन्ना रब्बा का हुआ आलम, और यकीनन तेरा निज़ाम रुबूबियत, तेरा इदारा निज़ाम रुबूबियत, ये बार बार कुरान के अंदर आता है। एक अल्लाह का यानी कि आइन के हवाले से बात करनी, और दूसरा ये रुबूबियत यानी कि उस आइन के हवाले से जो निज़ाम रुबूबियत कायम है, तो उस हवाले से बार बार बात की जाती है। इन्ना रब्बा का हुआ आलम, यकीनन तेरा निज़ाम रुबूबियत जो है, तेरा वो जो इदारा है जो निज़ाम रुबूबियत चलाने वाला, आलम, वो तो बेहतर जानता है। मैं ये ज़िल, क्यों कौन है जो ज़िल है, गुमराही में पड़ा हुआ है, अन सबीलिही, उसके रास्ते के खिलाफ, उस ममलकत इलाहिया के रास्ते के खिलाफ कौन है जो गुमराही की तरफ भटका हुआ है, गुमराही की तरफ गया हुआ है। वह हुआ आलम बिल मुहतद, और वो इदारा जो है निज़ाम रुबूबियत चलाने वाला, वो तो ये भी जानता है कि रहनुमाई की तरफ कौन है, रहनुमाई के साथ कौन चल रहा है। वो रहनुमाई के साथ चलने वालों को भी, और जो उस रास्ते से भटके हुए हैं उनको भी, सबको वो इदारे के हवाले से जानकारी है कि वो निज़ाम रुबूबियत चलाते हैं, तो उनके पास सारी मालूमात होती है। तो इसलिए यहाँ पर बता दिया गया कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके मामले के अंदर वो इदारे जो है गाफिल हों। वो रुबूबियत जो चला रहे हैं उनका इल्म ही होता है कि कौन गुमराही की तरफ चला गया हुआ है और कौन जो है रहनुमाई के साथ चल रहा है। फ़कलू, पास तुम हासिल करो, बिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाहि अलैहि, उस चीज़ से जो आइनी हवाले से पहचान करा दी गई। इसम समा से है जिसका माना पहचान करना, उसकी पहचान होना। तो कहा कि बस तुमको हासिल जो करना है वो उससे हासिल करना है जिसकी याद दहानी कराई गई है इस्मुल्लाह, आइन के पहचान के हवाले से। आइन की पहचान जो दी गई है उस आइन के हवाले से, आइनी हवाले से तुमने हासिल करनी है चीज़ें। इस्मुल्लाह अलैहि, जिसके बारे में पहचान करा दी गई है, जिस पर उस हवाले से तुमने हासिल करनी है अपने हकूक़ जो हैं, वो जो तुम्हारे मुकर्रर हक है उस हवाले से तुमने हासिल करने हैं। इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, अगर तुम हो उसके निशान राह के साथ अमन कायम करने वाले। इन देखा ना, इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन, अगर तुम उसके निशान राह जो बरकत इलाहिया ने दिए हैं, तकाज़े मुकर्रर किए हैं, तो अगर तुम उसके साथ अमन कायम करने वाले हो तो फिर तुम्हें वो जो पहचान करा दी गई है आइन के हवाले से, तो उस हवाले से तुमने हासिल करना। व माला तुम अल्लाह ता करो, और तुम्हें क्या हुआ कि तुम ना हासिल करो बिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाह, उस चीज़ के हवाले से जिसकी पहचान कराई गई है आइन के हवाले से। तो आइन के हवाले से जो तुम्हें पहचान दी गई है उस हवाले से तुम्हें क्या है कि तुम उस अंदाज से हासिल ना करो कि जो तुम्हारे सामने आइनी तकाज़े रख दिए गए, तो उस हवाले से तुम हासिल करो। क्योंकि मुल्क के असासे जो बहुत बड़े होते हैं और वहाँ पर हर किस्म का जो असासा है, जो टैक्सेशन के हवाले से हो या मुल्क की ये जो ख़ज़ाइन है उस हवाले से हो, तो ये सारे का सारा ममलकत इलाहिया के अख्तियार में होते हैं। और उस आइनी अख्तियार के साथ जो फिर कंडीशन लगा दी जाती है कि इस हवाले से यहाँ से आपको मिलेगा,
تو آپ کیوں نہیں حاصل کریں گے وہاں سے؟ آپ کو ایک جائز طریقہ بتایا گیا ہے تو اس جائز طریقے سے جو قانونی انداز سے تمہیں چیزیں ملنی ہیں ان سے حاصل کرو۔ تو وما لکم اللہ تعالی مما ذکر اسم اللہ علیہ، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس پہچان کروائی گئی آئینی حوالے سے مقرر کی ہوئی چیزیں جو تمہارے لیے تمہارے حقوق متعین ہیں اس حوالے سے تم حاصل کرو۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور تحقیق جدا جدا کر دیا گیا، فصلہ جدا جدا کر دینا، فیصلہ کن اتھارٹی مقرر کر دینا۔ وقد فصل لکم، اور تحقیق تمہارے لیے فیصلہ کن جو ضابطہ ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ ما حرم علیکم، کہ تم پر کیا پابندی ہے، الا ما استطعتم، سوائے اس کے کہ تم اضطراری حالت میں چلے جاؤ، اضطراری حالت میں، لاچارگی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، وہ تم پر پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ پابندی ہیں وہ تمہارے اس حوالے سے ہے کہ جو آئین تمہیں بتا رہا ہے۔ تو الا ما استطعتم الیہ، اس کے بارے میں اگر تم اضطراری حالت میں ہو، مجبوری کی حالت میں چلے جاؤ، تو اس میں سے تو تمہارے لیے یہ پابندی ختم کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر تمہاری مجبوری کی حالت نہیں، پھر تم پر جو پابندی ہے وہ تم نے اس پابندی کو برقرار رکھنا ہے اور اس پابندی کے ساتھ چل۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيَضِلُّونَ، اور یہ کہ اکثریت جو ہے یہ کہ گمراہ کرنے والے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنی افواہوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے منہ کی باتوں سے، بغیر علم، اور ان کے پاس کوئی علمی چیز ہے نہیں ہے۔ تو علم کے بغیر جو بات کی ہوئی ہو وہ اپنے منہ سے ایسے نکال دے بات جو علمی حوالے سے نہ ہو، بغیر علم ہو، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ گمراہ اپنے منہوں کی باتوں سے کرتے ہیں بغیر علم، جس کا کوئی علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، علمی بات نہیں ہوتی۔ ان ربک ہوا عالم، اور یقیناً تیرا نظام ربوبیت جو ہے، یعنی کہ وہ جو نظام ربوبیت چلانے والا ادارہ ہے وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، بالمعتدین، تعدی کرنے والے ہیں، جو سرکشی کرنے والے، سرکشی کرنے والوں کا تو اس کے پاس علم ہوتا ہے اور اس کی رپورٹ ہوتی ہے، اس کی رپورٹ کے بعد پھر ان کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو رپورٹ کے مطابق سامنے آئے، وہ تو تحقیق کے مطابق۔ تو تیرا نظام ربوبیت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو تعدی کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے، ان کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اور یہ پیچھے میں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ نظام ربوبیت کے حوالے سے، رب کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو وہ نظام ربوبیت کی ہی بات ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے اکیلا کوئی بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ پورا ادارہ ہوتا ہے، اور پورا ادارہ جو ہوتا ہے وہ ان کی اپنی بھی ربوبیت ہوتی ہے اور وہ پورے ملک کی ربوبیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں اور وہ علم بھی ہوتا ہے جس ضابطے اور اصولوں کے ساتھ وہ اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اور بتایا گیا کہ دیکھو چھوڑ دو جو برائی ظاہری طور پر کی جائے، وَبَاطِنُهُ ہو، یا اس کو چھپا کر کیا جائے، تو ظاہری اور چھپی برائی جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دو، دور رہو اس سے۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، قسم والے کام کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو بھی وہ کام کر، اچھے اور برے کام کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کا رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا، اور اس کے حوالے سے تمہیں بدلہ بھی دیا جائے گا، سیجزون، ان قریب بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تم کام کسب کر رہے ہو اچھے یا برے تو اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے، اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے گا، ان قریب تمہیں بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون، جو بھی تم کام کر رہے ہو، جو بھی تم نے کام کیا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور دیکھو نہ حاصل کرو اس حوالے سے کہ جس کی تمہیں نصیحت نہیں کی گئی، آئین کے حوالے سے جس کے بارے میں پہچان نہیں کروائی گئی تمہیں، تو اس حوالے سے تم نے کوئی چیز حاصل نہیں کرنی ہے، اس حوالے سے تم نے کسی چیز کا حصول تمہارے لیے منع کر دیا گیا، ولا تاکلوا، منع کر دیا کہ نہیں تم حاصل کر سکتے، مما، اس سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس کے بارے میں آئین کے حوالے سے پہچان نہ دے دی گئی ہو، پہچان نہ کرا دی گئی ہو، اس حوالے سے تم نے اس انداز سے تم نے حاصل نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بتا دیا کہ دیکھو وہ تو فسق ہے، اور فسق کہتے ہیں عہد شکنی کو۔ تو جو معاملات، جو احکامات تمہارے سامنے واضح نہیں کیے گئے، ان کی پہچان نہیں کروائی گئی، اگر تم وہ کام کر رہے ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، تو یہ تو عہد شکنی ہے، یہ تو عہد شکنی ہو گئی بھائی، کہ تم نے جو عہد کیا ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہو۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اور یقیناً جو شیطان ہے، لَيُوحُونَ، شیطان کون؟ وہ جو آئین کا مخالف، آئین کی مخالف سوچ جو ہے، یہ بار بار آپ کو کہ یہ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بڑے منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آئین کے مخالف ہوتے ہیں، تو اس لیے بتایا گیا کہ وہ جو آئین کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، یقین مطلب لا یوحون، یقیناً وہ خفیہ پیغام دیتے ہیں، الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوک، تاکہ وہ تمہارے ساتھ، لیجادلوکم، تاکہ وہ تمہارے خلاف، تمہارے لیے ایک جنگ کھڑی کر دیں، مجادلہ کریں، تمہارے خلاف جھگڑا کریں۔ تو بتا دیا یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آئین کے مخالف ہوتے ہیں، یہ تو خفیہ پیغام بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم، تاکہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور دیکھو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تم ان کے پیچھے چلو گے،
इन्नकुम लमुशरिक, यकीनन फिर तुम मुशरिक, अलबत्ता मुशरिक हो, ला मुशरिक हो, अलबत्ता तुम मुशरिक हो जाओगे, शराकत करने वाले हो जाओगे, आइन के बराबर खड़े होने वालों में से हो जाओ। अफमन काना महता, क्या वो जो मुर्दा कौम थी, फाहयी ना हो, बस हमने उसको हयात बख्शी दी। महतन, ये बड़ी वाज़ेह बात हो गई है। मजीद आप देखते चले जाएंगे कुरान के अंदर जो महता है, जो मुर्दा है, वो मरे हुए को नहीं कहते कि जो मर जाता है और ख़त्म हो जाती है उसकी कहानी। ये महता उन लोगों को कहा गया है कुरान ने कि जो आइन के खिलाफ खड़े हों, जो आइन के साथ हम आहंग ना हो। ऐसी कौम जो आइन से बेबहरा हो, जो आइन के खिलाफ खड़ी हो, वो मुर्दा कौम होती है। क्योंकि आइन जो होता है, ज़ाब्ता जो होता है, वो आगे लेके जाता है कौमों को, और जो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो कानून होता है, ज़ाब्ता होता है, वो मुर्दा कौमें होती हैं। फिर जिसकी ताकत है वो हासिल कर लेता है, और दूसरा जो कमज़ोर होता है वो देखता रह जाता है, वो हर चीज़ से जो बेबहरा और लाचार बना दिया जाता है, उसकी सारी कुव्वतें छीन ली जाती हैं। तो बताया कि वमन का आना महतन फाहिया ना हो, क्या वो जो मुर्दा कौम थी हमने उसको हयात बख्शी दी। वजअलना लहू नूरन, और हमने मुकर्रर किया उसके लिए रोशनी, नूर, वो जो अंधेरों को फाड़ती है, वो जो जुल्मात को अलग करती है। नूर कहते ही उसको कि जो अंधेरों को फाड़ कर आपके सामने सही और गलत चीज़ें वाज़िया कर दे। तो हमने क्या किया, वजअलना लहू नूरन, हमने उसके लिए जो मुर्दा कौम थी, जो मुर्दा लोग थे, जो मुर्दा था, तो हमने उसके लिए रोशनी मुकर्रर की, रोशनी बनाई। यमशी बही फिन्नास, वो फिर उस नूर के साथ लोगों के माबैन चलता फिरता। कम हम मसला हो, क्या वो उस तरह हो सकता है कि मिसाल बन सकता है। फी ज़ुल्मात, जो अंधेरों के अंदर है, जो जालिम मुआशरे के अंदर है, कि ऐसे लोग जो जालिम मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, क्या वहाँ से रोशनी पा लेने वाला उनकी तरह हो सकता है कि जो अंधेरों में टामक टोइयाँ मार रहे हैं, जुल्मात के अंदर, जुल्म के अंदर ज़िंदगी कसमा पसरी के अंदर बसर कर रहे हैं, तो जिसके पास रोशनी होती है वो उनकी तरह नहीं हो सकती। लैसा भी खारिज, ये तो लैसा भी खारिज मिनहा, ये तो जुल्मात वाले जो लोग हैं, जुल्म पर मबनी जो मुआशरे हैं, वो तो उससे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास नूर नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। और हमेशा ज़ाब्ते वाली कौमें जो होती हैं वो उन अंधेरों से, उन जुल्मात से निकलती हैं। जिनके पास रोशनी नहीं होती, वो ज़ाब्ते नहीं होते जो उनको सही और गलत की तमीज़ सिखाएं, तो फिर ये कभी भी वहाँ से निकलने वाले नहीं हैं। जो ज़ालिम मुआशरे हैं, ज़ालिम मुआशरों के अंदर इसी तरह जिसका दाव चलता है वक्ती तौर पर वो वहाँ से हासिल कर लेता है, और जो आज का कमज़ोर है, कल को अगर वो ताकतवर हो गया, उसके साथी को बन गए, तो वो फिर उनको कमज़ोर कर देता है। ये मुआशरा इसी तरह ही चलता है, फिर यहाँ से निकलने वाले नहीं होते। कज़ालिका ज़य्यना लिल-काफ़िरीना मा कानू यामलून, और इसी तरह खुशनुमा बना दिया गया उन लोगों के लिए जो इनकार हक करने वाले हैं। मा कानू यामलून, जो भी वो अमल कर रहे थे, जो भी वो अमल कर रहे थे, जो भी वो अमल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उनको बड़ा खुशनुमा नजर आता है कि आज हमारा दाव लग गया, कल दूसरे का दाव लग गया, उससे अगले दिन कोई और मतलब ताकतवर नहीं आ गया, उसको घेर लिया। तो इनकार हक करने वाले वो इसी तरह ही रहते हैं, और उनको ये उनका जो किया काम है, जो वो काम कर रहे होते हैं, वो उनको बड़े खुशनुमा नजर आ रहे होते हैं। वो कज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, और इसी तरह से कज़ालिका, ये पीछे जिन जुल्मात वाले मुआशरों की बात हो रही है, जिन जुल्म करने वाले मुआशरों की बात हो रही है, जुल्म पर मबनी मुआशरों की बात हो रही है, कहा कि इसी तरह कज़ालिका जअलना, हमने पाया, फी कुल्लि क़रयतिन, हर बस्ती के मामले में, हर बस्ती के मामले के अंदर हमने इसी तरह पाया, अकाबिर मुजरमीहा, बड़े बड़े मुजरमों को, बड़े बड़े मुजरम जो होते हैं बस्तियों के अंदर इसी बुनियाद पर बनते हैं कि वो किसी आइन और कानून को मानते नहीं है, या उनके सामने उनके पेश नज़र नहीं होता, तो फिर ऐसे बड़े मुजरम पैदा होते हैं। छोटे मुजरम भी होते हैं, चोरी चिकारी करने वाले, और डाके मारने वाले भी होते हैं, जो सामने लूट रहे होते हैं और कोई उनको रोक नहीं सकता, तो बड़े बड़े मुजरम। तो इस तरह हमने पाया हर बस्ती के अंदर बड़े मुजरमों को, लिजम करूँ फीहा, ये कि वो उसके अंदर मकर करते हैं, चालें चलते हैं, खुफिया तदबीरें करते हैं, उस निज़ाम के खिलाफ खड़े होते हैं ऐसे बड़े लोग, और वो साजिशें कर रहे होते हैं उसके अंदर। वमा यमकरूना, और देखा वो नहीं साजिशें करते, नहीं वो खुफिया तदबीरें करते, इल्ला बिअनफुसिहिम, मगर अपनी नफ्सियात से। कोई आईनी तकाजा उनके सामने नहीं होता, वो उनकी अपनी नफ्सियात होती है, अपनी समझ होती है। वमा यशऊरून, और वो लाशऊर होते हैं, उनके पास कोई शऊर नहीं होता, उनकी कोई सोच समझ नहीं होती। वो तो बस जानवरों की तरह, जैसे जानवर बगैर शऊर के, बगैर अकल के, वो तो एक दूसरे का फाड़ खाने और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो हासिल करता है। जंगल का यही कानून हो कि ताकतवर रह जाता है, और जो छोटे मोटे होते हैं वो देखते रह जाते हैं, या वो अपना नुकसान बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उन्हीं के हवाले से, उन्हीं की बरादरी से उठा लिए जाते हैं हकूक, और वो उन हकूक से फिर ताकत उनके पास होती नहीं है कि वो अपना हक लें। तो ये इंसानों की बात हो रही है, तो जंगल के अंदर जो कानून है वो तो एक उनका ताकत का तवाज़न है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं कहता। अगर इंसानों के अंदर भी यही कानून आ जाए, तो फिर यहाँ पर भी किसी की कोई गारंटी नहीं है कि वो कोई जिंदा बचेगा, या फिर उसका सब कुछ लूट लिया जाएगा। वाइस जात हम आयतन,
قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول اللہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آیا آتی ہے کوئی نشانی، کوئی نشان راہ، آیت نشان راہ کو کہتے ہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ایسے لوگوں کے پاس جو مجرم ہوتے ہیں، انکار حق کرنے والے ہوتے ہیں، جو جنگل کے قانون میں رہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی نشان راہ آتا ہے، قالوا، تو پھر وہ کہتے ہیں لن نؤمن، کہ ہم ہرگز نہیں امن قائم کرنے والے ہوں گے، حتیٰ نوتیا، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے، مثلا ما اوتیا رسول اللہ، اسی کی مثال کہ جو بھیجے گئے کو آئین کے حوالے سے ملا ہے، یا مملکت علیہ کی طرف سے اس کو جو ملا ہے، جو اس کو دیا گیا ہے، ہمیں بھی ویسے ہی دیا جائے، اسی مثل سے، اسی انداز سے ہمارے ساتھ بھی سلوک کیا جائے کہ جیسے ان کو دیا، وہ جو پیغام رسانی کرنے والے تھے، تو ہمیں بھی دیا جائے اس آئین کے حوالے سے، اس مملکت الہیہ کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کریں۔ اللہ عالم، کیا مملکت الہیہ جانتی نہیں ہے سو یا جانو رسالتہ ہو، کہ کس حیثیت میں مقرر کرنا ہے اس نے اپنے پیغام کو، وہ جو اس کا پیغام ہے اس کو تو علم ہے اس کے بارے میں کہ وہ اپنے پیغام کو کہاں رکھے اور کس طرح سے ان کے سامنے لائے، تو یہ تو وہ خوب جانتی ہے مملکت الہیہ۔ سیصیب الذین اجرموا، بتایا کہ عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو جرم کرنے والے ہیں، صغار عند اللہ، صغار صغرا سے سوال رے، بڑے کی ضد، صغر چھوٹا، یعنی کہ وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں چھوٹے، مملکت الہیہ کے ہاں عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے ضرور پہنچے گا ان لوگوں پر جو جرم کرتے ہیں چھوٹے، مملکت الہیہ کے ہاں سے ایک ایسی سزا شدید جو بڑی شدت والی ہے، بما کانوا یمکرون، بے سبب اس کے کہ وہ سازشیں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، تو ایسے مکر کرنے والے، ایسے خفیہ تدبیریں کرنے والوں کے لیے کہ جو مملکت الہیہ کے ہاں صغار ہونا ہے، جو چھوٹے مجرم ہیں ان کے لیے سزا ہے، اور بڑے مجرموں کے لیے بھی سزا ہے۔ پیچھے بڑے مجرموں کی بات ہے، اکبر و مجرمی ہے کہ بڑے مجرم بھی ہوتے ہیں، اور یہ لیکن مملکت الہیہ کے سامنے سب کے سب چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی بڑے مجرم بن جائیں وہ اتنے بڑے نہیں ہو سکتے کہ مملکت الہیہ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ زین اجرم، وہ لوگ جو مجرم ہیں، جرم کرنے والے ہیں، صغار عند اللہ، وہ تو چھوٹے ہی ہیں، اور ان کو پہنچے گی مملکت الہیہ کے ہاں سے سزا شدت والی، بما کانوا یمکرون، بے سبب جو وہ سازشیں کرتے ہیں، جو وہ چلے چلتے ہیں۔ فمن یرد اللہ، پس جو کوئی مملکت الہیہ سے چاہتا ہے، ان یہدیہ، یہ کہ اس کو رہنمائی ملے، یشرح صدرہ للاسلام، تو کھلا ہو جاتا ہے اس کا صدر مقام، اس کا اوپر والا حصہ جو ہے، جو اس کی صدارت میں، جس کی وہ صدارت میں چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑا اوپن ہو جاتا ہے، للاسلام، سلامتی کے لیے، سلامتی والا بننے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے مملکت الہیہ سے کہ اس کو رہنمائی مل جائے، تو اس کو اس کا سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ وَمَن يُرِدْ يُضِلَّهُ، اور جو کوئی چاہتا ہے اس سے گمراہی، جو کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اس آئین کے حوالے سے، یعنی کہ اس آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنا، چینج کرنا، اس کے مقابل کھڑے ہو جانا، تو یہ تو پھر سزا کا مرتکب بننے والا ہے وہ، کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ قرار دیا جائے، یا جل، تو بن جاتا ہے صدرہ، اس کا صدر مقام، اس کا سوچ، اس کی جو لیڈرشپ ہے، یہ صدر اوپر والے کو کہتے ہیں، یہ صدر مقام اوپر والا جو حصہ ہے یہ، تو کہا کہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو جو اپنے ذہن کو، جو اپنے صدر مقام کو اوپن کر لیتے ہیں سلامتی کے لیے، تو ان کو رہنمائی ملتی ہے مملکت الہیہ کی طرف سے، اور جو کوئی چاہتے ہیں گمراہی کی طرف جانا، تو وہ یا جل، تو بن جاتا ہے صدرہ، اس کا صدر مقام ذیقن، تنگ ذہن ہو جاتے ہیں وہ، ان کے صدر مقام جو ہیں وہ تنگی کی طرف چلے جاتے ہیں، حرجن، اور وہ حرج، حرجہ، رجیم، خرج، اس کا معنی تنگی ہوتا ہے، تنگی پیدا کرنا، تو اس کے ذہن میں بھی کشادگی نہیں ہوتی، اور وہ تنگی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی سوچ، اس کا ذہن، کانما یسعد، گویا کہ وہ مشکل صورتحال میں سروائیو کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، فی السماء، حکومت کے معاملے میں وہ پھر اس کا حرج ہوتا ہے، اس میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا ذہن جو ہے وہ تنگ نظری کی طرف ہوتا ہے، کہ جو آئین سے روگردانی کرتا ہے، آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کا ذہن بھی اور اس کا صدر مقام بھی جو ہے وہ مشکلات کے اندر گھرا ہوتا ہے، وہ تنگی کے اندر ہوتا ہے، وہ تنگ نظری کی طرف ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، حرج ہوتا ہے اس کے لیے، کانما یسعد فی السماء، گویا کہ وہ بلندی کی طرف بمشکل مطلب کہ چڑھنے کی سمت جا رہا ہے، اس کی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے اس کو، کذالک یجعل اللہ الرجس، اور اس طرح مقرر کر دیا مملکت الہیہ نے رجس کو، رجس، رے جیم سین، رجس، یہ گندگی کو بھی کہتے ہیں، کہ پھر
ममलकत इलाहिया उस पर गंदगी पाती है कि वो गंदगी की तरफ रमा दमा है, उस गलत रास्ते की तरफ जाने की वजह से उसके जहन के अंदर, उसके सदर मुकाम पर जो मुश्किल आ रही है इधर आइन की तरफ आने में, और उसका जहन जो है तंग हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर उस हज की मुश्किल की वजह से कि गोया कि वो बुलंदी की तरफ बड़ा मुश्किल है उसका सर्वाइव करना, तो इस तरह ममलकत इलाहिया ने उसको बना दिया या उसको बना पाया गंदगी की तरफ। अलल्लज़ीना ला युमिनून, और ये उन लोगों पर होता है, ये गंदगी पड़ती है कि जो लोग अमन कायम करने वाले नहीं होते। ये अमन कायम करने वाले जो लोग हैं वो तो बेहतरीन अंदाज से अपने मुआशरे को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन वो लोग जो अमन कायम करने वाले नहीं होते, जो अपनी मफाद परस्ती और अपने मतलब के तंग नजरी की वजह से, तंग ज़हन की वजह से लोगों को कुछ देना नहीं चाहते, आवाम के लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो वो लोग जो है उनके ऊपर गंदगी पड़ती है, और वो इसलिए कि वो अमन कायम करने वाले नहीं। वह हाजा सिरातुल, और ये तो रास्ता जो है ये तेरे निज़ाम रुबूबियत के हवाले मुस्तकीम इस्तकामत वाला, ये कुरान के हवाले से जो आइन है वो आइन करता ही यही है कि वो निज़ाम रुबूबियत का इदारे या निज़ाम रुबूबियत के हवाले से जदोजहद और स्ट्रगल करते हैं। तो बता दिया वह हाजा सिरातुल रब्बिका, और ये रास्ता जो है, ये खुला रास्ता जो है तेरे निज़ाम रुबूबियत के लिए है, मुस्तकीमा, जो इस्तकामत देने वाला है। कद फस्सलना, तहकीक हमने तफसील से बयान कर दिया है, आयाती निशाने राखो, लिकौम यज़क्करून, कौम के लिए जो नसीहत लेने वाली कौम के लिए इन कुरान के अहकामात को, इन निशाने राखो बड़े तफसील से बयान कर दिया गया। लहुम दारुस्सलाम, ऐसे लोगों के लिए शांति वाला दौर है कि जो लोग उन निशाने राह पर कमा हक्का हो चलते हैं, तो लहुम दारुस्सलाम, ऐसे लोगों के लिए सलामती वाला दौर है। इंदा रब्बिहिम, उनके निज़ाम रुबूबियत के यहाँ से, वह हुआ वलियुहुम, और वो उनका सरपरस्त है, बिमा कानू यामलून, बेसबब साथ उस के जो भी वो अमल करते हैं, जो भी उनके अमाल होते हैं उसके सबब से उनका निज़ाम रुबूबियत जो है वो उनका सरपरस्त होता है, वो उनका साथी होता है, वो उनका दोस्तदार होता है। तो ये बड़ी सारे मानों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब अदारे की बात हो रही है तो वो सरपरस्त होता है, और जब दोस्ती की बात हो तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले। तो जो लोग निज़ाम रुबूबियत को चला रहे होते हैं, तो उनके लिए कहा कि ऐसे लोग, उनके लिए दारुस्सलाम है, सलामती वाला दौर शुरू हो गया, जो निज़ाम रुबूबियत के हवाले से चल पड़े हैं, उनके निज़ाम रुबूबियत के यहाँ से सलामती वाला दौर है उनके लिए, और वो उनका सरपरस्त भी है। बिमा कानू यामलून, बेसबब उनके काम करने के, जो भी वो काम करते हैं जो उनको आईनी हवाले से दिया गया, तो उनका वो सरपरस्त होता है, अदारा जो है वो रुबूबियत चलाने वाला। वयौम यहशुरुहुम जमीअन, और जिस दौर में उनको इकट्ठा किया जाता है सबके सबको, या माशरल जिन, कि ए जुनूनी लोगों, ए माशरे के वो लोगों जो जुनून के साथ काम करने वाले, कदिस्तक्सर तुम, तहकीक तुमने कसरत से हासिल किया, मिनल इंस, हम लोगों से, जो उनसियत रखने वाले, उन लोगों से तुमने कसरत से हासिल कर ली है, फायदे ले लिए बहुत ज्यादा तुमने। वकाला और याहुम मिनल इंस, और कहा उन दोस्तों ने जो उनसियत रखने वालों में से थे, रब्बना, ए हमारे निज़ाम रुबूबियत, नस्तमता, हमने मताए हयात हासिल किया, बाज होना बेबाज, बाज के हवाले, यानी कि ये कोई आईनी हवाला नहीं था, ये उसी बात के मजीद दूसरे एंगल से आपके सामने रखा जा रहा है। और ये तसरीफ़ुल हयात इसी को ही कहते हैं कि एक बात को मुख्तलिफ एंगल से आपके सामने रखा जाए, आप ताकि आप उस बात को हकीकी तौर पर समझ जाएं कि मामला क्या है। तो असल में यही होता है तसरीफ़ुल हयात, कि एक मामले को मुख्तलिफ एंगल से आपके सामने रखा। तो वकाला और लिया हूँ, तो कहा उनके दोस्तों ने, मिनल इंस, जो उनसियत रखने वाले थे, जो घुल मिल कर रहने वाले थे, रब्बना, ए हमारे निज़ाम रुबूबियत, नस्तमता बाज़ुना बिबाज़िन, कि हमने मताए हयात हासिल किया बाज ने बाज से, हम एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, जुनूनी और ये आम मिलकर रहने वाले मुआशरे। तो दोनों ने इस बात का इकरार कर लिया कि हमने बाज से फायदे लिए हैं, बताए हयात लिए है, वह बलगना अजलना, और हम पहुंचे हैं अपनी अजल को, यानी कि जो हमारे लिए टाइम पीरियड ममलकत इलाहिया की तरफ से मुकर्रर कि इसके बाद सख्ती होगी, भाई ये मामला बंद करने पड़ेंगे आपको। तो अगर बंद नहीं किए तो फिर वो उनका अजल जो मुकर्रर था उनके लिए टाइम पीरियड, जब वो उस पर पहुंचे तो उन्होंने खुद इकरार कर लिया, वह बलगना अजलना, और हम अपने अजल को आ पहुंचे, जो हमारे लिए वक्त मुकर्रर था वहाँ पर आ गए। अल्लज़ी अजलता लना, वो जो तुमने हमारे लिए हमारा टाइम पीरियड मुकर्रर किया था, हम उस तक पहुँच गए। कालन नारो, तो कहा कि दुश्मनी की आग जो है, मसवाकुम, तुम्हारा ठिकाना है, खालिदीन फीहा, इसके अंदर हमेशा रहोगे। अब तुम ममलकत इलाहिया के साथ शामिल नहीं किए जाओगे, क्योंकि तुमने उस टाइम पीरियड के अंदर वो जो तुम्हारे लिए मुकर्रर था उसमें तुमने अपने आप को सही करने की और तवाज़ुन में लाने की कोशिश की नहीं है। तो अब तुम जो है मिलकर लोगों को लूटते रहे हो, या मुआशरे के अफराद को तुमने जहन्नम बना रखा था। तो अब कहा उनके लिए कि तुम्हारा ठिकाना तो जो है वो दुश्मनी की आग है, अन्नारो, काला नारो मसवाकुम, तुम्हारा ठिकाना जो है वो तो दुश्मनी की आग है।
خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، یقیناً یہی مملکت الہیہ کی یا آئین کے حوالے سے مشیت ہے۔ آئین کی مشیت یہی ہے کہ اس آئین نے تمہارے خلاف جو فیصلہ کر رکھا ہے اسی کے مطابق وہی قانون لاگو ہوگا۔ ان ربا کا حکیم علیم، اور یقیناً تیرا نظام ربوبیت جو ہے وہ تو حکیم علیم، وہ تو لگام دینے والا ہے، حکیم حکمہ سے، اور علیم جانکاری کے حوالے سے، علم کے حوالے سے۔ تو ان ربا کا حکیم علیم، یقیناً تیرا نظام ربوبیت حکمت پر مبنی، یعنی کہ وہ لگام دینے والا اور علم کی بنیاد پر چلنے والا وہ نظام ربوبیت ہے، تو اس کا یہ فیصلہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، نَوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، ہم نے دوست بنا پایا، سرپرست بنا پایا بعض ظالموں کو، بعض کا ہم نے اسی طرح سے دوست بنا پایا ہے، بما کانوا یکسبون، یہ ان کے اپنے کسبوں کے سبب، جو بھی وہ کسب کر رہے تھے، جو بھی وہ کام کر رہے تھے، اس کے سبب سے ہم نے ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا پایا۔ بس شکر۔